I would like to share some of the aspects from the slides, which may be a blessing to everyone at this time of grief. And sometimes, it is good to look to God's word and be comforted, be ministered to in a special way, because Jesus himself said, I will not leave you orphans. I'll send you a comforter, that is the Holy Spirit. The Holy Spirit is there with us in every circumstance and situation that we go through, especially in tragedies, that we confront and come to face from time to time. We're going to look at some of the slides that are there. And the first slide is just the title I have given. Second slide, in these three sessions, that is today, tomorrow, and day after, we're going to look at three important aspects of grieving. Okay, one is grieving. There is a theology of grieving also. ದೇವ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ನಾವು ಈ 3 ದಿನಗಳ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದುಃಖದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇನೆ. So the three topics we are going to look at is, first is grieving, that is, what is the theology of grieving? Secondly, guilt, anger, and despair. Thirdly, hope, that is, we have to move on. Yes. ನೋಡಿ, ನಾನು 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದುಃಖವಾಗಿರುವ ಈ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದುಃಖದ ಕುರಿತಾಗಿ, ಅನಂತರ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Okay. Now today, this evening, we are just going to look at one aspect of grieving, that is the theology of grieving. Does God like grieving? Has God made us human beings to grieve? We are going to look at that first. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿರುವ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಹೇಳಲಿರುವ ಅಂಶ ಏನೆಂದರೆ ದುಃಖದ ವಿಷಯವಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅಥವಾ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ದುಃಖವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರಾ, ದೇವರು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಮನಿಸೋಣ. So we're going to look at various scriptures. The first one we are going to look at is Matthew chapter 5 verse 4, which says, blessed are those that mourn, for they shall be comforted. ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ದುಃಖ ಪಡುವವರು ಧನ್ಯರು, ಅವರು ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದುವರು. And Revelation chapter 21 verse 4 says, he will wipe away every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, he will wipe away ಅವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವನು, ಇನ್ನು ಮರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ದುಃಖವಾಗಲಿ ಗೋಳಾಟವಾಗಲಿ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. You can see the scriptures, they are so comforting that, God is saying, in Revelation, especially chapter 21 verse 4, he is going to wipe away tears. There will be no more death, no more pain, no more mourning after that. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೈಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ಆತನು ಅವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ, ಮರಣವಾಗಲಿ ದುಃಖವಾಗಲಿ ಗೋಳಾಟವಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳುವಾಗ, we find also in first epistle of Peter chapter 5 verse 7, it says, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇತ್ರನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಪೇತ್ರದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ, ಯಾರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ, ಯಾರು ದುಃಖದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಹ ಅವರ ಜೊತೆ ನೀವು ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. So we find these scriptures are comforting. You may say, Pastor, what is there to rejoice and mourn together? ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ದುಃಖವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. If you look at the life of Uncle Raju,
ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜು ಅಂಕಲ್ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ we find there are so many things to rejoice about his life. ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ ನಾವು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. His life was dedicated to God. ಆತನ ಜೀವಿತವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂತ ಒಂದು ಜೀವಿತವಾಗಿತ್ತು. He was a very blessed person because he ministered to so many people. ನೋಡಿ, ಆತನೊಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿದ್ದನು. Sometimes you and I will think only if you stand behind the pulpit and minister we are doing ministry. ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದರೇನೆ ಅದು ಸೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. But we should also know there are people who don't come to the front but they still do ministry. Their ministry is as valuable as those that minister from behind the pulpit. ನೋಡಿ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಾವು ಸೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೆನೆಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪರದೆ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕರು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವುದಂತೆ. And I believe Uncle Raju's life was a well spent life. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜು ಅಂಕಲ್ ಅವರ ಜೀವಿತವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಜೀವಿತವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. I have known Uncle Raju for over 3 decades. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನಗೆ ರಾಜು ಅಂಕಲ್ ನ ಪರಿಚಯವಿದೆ. And every time I come to Pastor KJ Matthew's house, he will always be there to open the door for me. ನೋಡಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅಂಕಲ್ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಅವರು ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ ರಾಜು ಅಂಕಲ್. He will give a broad smile. ಒಂದು ನಗೆ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. And he will make sure that I am seated comfortably before Pastor KJ Matthew or Pastor Binu Matthew will come and talk to me. ನೋಡಿ, ಸಭಾಪಾಲಕರಾದ ಬಿನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚನವರಾಗಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವರು ನನ್ನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. Because of that we rejoice, because he did great exploits for God in his own way. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು. But at the same time we also mourn because he is no longer with us. ನೋಡಿ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಃಖವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಂದ. And we know for sure that a time is coming when when we get to heaven we will all have a great reunion in heaven. ನೋಡಿ, ನಾವು ಇದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೇವೋ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. So having said that, first epistle of Thessalonians chapter 4 verse 13 says, we do not grieve like the rest of mankind who have no hope. ನಾವು ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಥೆಸ್ಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ ಗಮನಿಸುವಾಗ ನಾವು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 13ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ನಾವು ಅನ್ಯರು ದುಃಖ ಪಡುವಂತೆ ನಾವು ದುಃಖ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. Because we are a people of hope. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳ ಜನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. There is coming a day when we will all gather in the presence of God and will worship God and the Lamb together. ನೋಡಿ, ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತದೆ, ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯಾದ ಆತನನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಒಂದು ದಿನವಾಗಿದೆ. And 2 Corinthians chapter 5 verse 8 it says, we are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ 2ನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ ನಾವು ಧೈರ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು
ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಎಣಿಸುತ್ತೇನೆ. That means Apostle Paul is writing, to be absent in the body is to be present with the Lord. ನೋಡಿ, ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದಾಗಿ. For the last few days of Uncle Raju, it would have been the most unpleasant time in his life. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜು ಅಂಕಲ್ ಅವರ ಜೀವಿತದ ಆ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಾಗಿತ್ತು. We really don't know how he suffered and how he passed away and went to be with the Lord. ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆತನು ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು, ಅಷ್ಟು ಆತನು ತಡೆದುಕೊಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅನಂತರ ಹೇಗೆ ದೇವರ ಪಾದವನ್ನು ಆತನು ಸೇರಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. I know it is easy for us to say he's in the presence of the Lord, but those last moments, were very trying times for Uncle Raju. ನೋಡಿ, ನಾವು ಈಗ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ರಾಜು ಅಂಕಲ್ ಅವರು ಕರ್ತನ ಪಾದವನ್ನು ಸೇರಿದರು, ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ವೇದನೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಗಳಾಗಿದ್ದವು. So it is right, to mourn for the loss of a loved one. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಸಂತಾಪಿಸುವಂತದ್ದು, ನಾವು ದುಃಖಗೊಳ್ಳುವುದು, ಅದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. There is nothing wrong in that. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. So if we have to mourn, we have to mourn. ನಾವು ದುಃಖ ಪಡುವುದಾದರೆ ನಾವು ದುಃಖ ಪಡಬೇಕು. If we have to grieve, we have to grieve. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ದುಃಖವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆಗ ದುಃಖದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. In fact, in John 11:35, the scripture says that, Jesus wept. ನಾವು ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 35ನೇ ವಾಕ್ಯ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು. We really don't know how Jesus wept because the gospel does not give everything in detail. ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. Because we know that, Jesus loved Mary, Martha and Lazarus. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಮಾರ್ಥಳನ್ನು, ಮರಿಯಳನ್ನು ಮತ್ತು ಲಾಜರನನ್ನು ಎಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ. For Jesus, Mary, Martha and Lazarus were very precious. ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮರಿಯಳು, ಮಾರ್ಥಳು ಮತ್ತು ಲಾಜರನು ಅವರು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜನರಾಗಿದ್ದರು. In Psalms 116 verse 15, the scripture says, precious in the sight of the Lord is the death of his saints. ನೋಡಿ, ನಾವು ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು 116ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 16ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯ 15ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂತರ ಮರಣವು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. There is a gospel group that sings songs. The group name is Rappis. They are sisters, 3 sisters, Rappis sisters. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಸಹೋದರಿಯರು 3 ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗುಂಪಿನ ಅಥವಾ ತಂಡದ ಹೆಸರು ರಪ್ಪೀಸ್ ಸಹೋದರಿಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ. And they have sung a very beautiful song, Angels in the Room. ಅವರು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೂತರು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. That means the angels come into the room when the person is getting ready to go to be with the Lord. ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾವಾಗ ಕರ್ತನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Perhaps Uncle Raju had angels waiting for him to be taken into heaven. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೂತರು ರಾಜು ಅಂಕಲ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜು ಅಂಕಲ್ ಅನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Jesus also understands our grief. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ. In John chapter 11 verse 25, Jesus is giving them a hope, saying, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he were dead, yet shall he live. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಒಂದು
ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆಯ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 25ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ, ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, ನಾನೇ ಪುನರುತ್ಥಾನವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವನು ಸತ್ತರೂ ಬದುಕುವನು. Many people ask, we say, for example, if you happen to enter into a place, into any friend or well-wisher, and they say, oh, we were just thinking about you, you will live for 100 years, they will say. ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತ 100 ವರ್ಷ ಬಾಳುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. I sometimes, I correct them. ನಾನು ಅವಾಗ ಅವರನ್ನು ತಿದ್ದುತ್ತೇನೆ. I tell them, I don't live for 100 years. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಾನು 100 ವರ್ಷಗಳು ನಾನು ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. I live for eternity. ನಾನು ನಿತ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. That means when we are alive, we are with the Lord. ನೋಡಿ, ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ. When we die also, we go to be with the Lord. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮರಣದ ನಂತರವೂ ನಾವು ಆತನ ಜೊತೆ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ. So I also tell people, when a Christian dies, it is only a change of address. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಬರೀ ಆತನ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, from this earth where there is pain, sorrow and sickness, we go into the presence of God, where God himself says, I will wipe away all tears. ನೋಡಿ, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು, ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ವೇದನೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿರುವ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ. So when we have this kind of a hope, there is nothing wrong in grieving also. ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ದುಃಖ ಪಡುವಾಗ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. In Ecclesiastes chapter 7 verse 2, the scripture encourages us, it is better to go to a house of mourning than to a house of feasting. ನಾವು ಪ್ರಸಂಗಿಯ ಪುಸ್ತಕ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದ, ಔತಣದ ಮನೆಗಿಂತ ಮರಣ ದುಃಖದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಲೇಸು. So there is nothing wrong in mourning, because the word of God encourages to go to the house of mourning, because that's where you and I can be a blessing to one another. ನೋಡಿ, ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂತಾಪ ಪಡುವಾಗ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ದುಃಖಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯವೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅಂತವರೊಡನೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅವರ ದುಃಖವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. I know we have to mourn. ನೋಡಿ, ನಾವು ಅವರಿಗಾಗಿ ದುಃಖ ಪಡುತ್ತೇವೆ. I know we have to move on also. ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಲು ಬೇಕಾಗಿದೆ. In Hebrew chapter 9 verse 27 it says, it is appointed for a person to die once, after that is judgment. ನೋಡಿ, ನಾವು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 27ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ, ಆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮರಣವು ಒಂದೇ ಬಾರಿ, ಅನಂತರ ಆತನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. Now we all heard so many glowing tributes paid on behalf of Uncle Raju. ನೋಡಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜು ಅಂಕಲ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಘನ ಕೊಡುವಂತೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದೆವು. But the best tribute we can pay, after having paid those kind of tributes on Sunday, ನಾವು ಭಾನುವಾರದಂದು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ಮಾತನಾಡಿದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಷಯ ಏನೆಂಬುದಾದ್ರೆ, we can live a life like Uncle Raju, that is a life of cheerfulness, a life which had no regrets, a life which did not harbor any ill feeling towards others. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜು ಅಂಕಲ್ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಯಾರ ಮೇಲೆಯೂ ಯಾವ ಒಂದು ಹಗೆತನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕೋಪವಾಗಲಿ ಏನು ಅವರು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ಅವರು ಜೀವಿಸಿ ಸಾಗಿದರು. Sometimes you and I, if we ask a question, Jesus is coming back, for what reason? ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. First and foremost, immediately we'll say,
Jesus is coming back to take us to heaven. ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರಲಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಯಾಕೆ ಬರಲಿದ್ದಾನೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ. I know God is taking us to heaven. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತನು ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. But he's also coming for another very important thing. ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. And that important thing is, in Romans chapter 14 verse 12 it says, for each of us will give an account of himself to God. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ನಾವು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ that means Jesus Christ is coming for some very important assignments. ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. So having said that, you and I as Christians, we don't have to be afraid of dying. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರ ನಾವು ಮರಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಭಯಪಡಬಾರದು. This morning I met a person. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆನು. And that person, had just come back from walk and he was having breakfast. ಆತನು ತನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಆತನು ಮುಂಜಾನೆ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. And he is a friend of mine. ಆತನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನು ಕೂಡ. He said, Pastor, I'm doing a lot of exercise and walking, everything, because, life is so dangerous. You don't know when we will die. That person was very nervous. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು, ವಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವಿತವು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಳವಳದಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡನು. I was able to tell him, see, one day we will all have to go. ನಾನು ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆನು, ನೋಡು, ಒಂದು ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. He said, yes, Pastor, we have to go. But I said, our life also should be prepared and ready. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆನು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಹೌದು ಪಾಸ್ಟ್ರೆ, ನಾವು ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು. So we find death is an enemy for us. Jesus Christ has destroyed and defeated death. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮರಣವು ಒಂದು ವಿರೋಧಿ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿರೋಧಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಜಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. So in grieving, sometimes, we don't have easy answers for the questions that will arise when we are coping with grief. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೊಬ್ಬರ ಮರಣದ ನಂತರ ನಾವು ದುಃಖ ಪಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿರುವುದಿಲ್ಲ. Loss of a loved one leaves us with many unanswered questions. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, there are no answers. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. Sometimes, people feel, oh, my pastor will have the answer. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ಹೀಗೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Sometimes even pastor will not have answer. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೂ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. Last year in our church, one member passed away. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದರು. This person had come from another faith. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೇರೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ಕ್ರೈಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. And it was very difficult for this person to come to terms with what had happened. ನೋಡಿ, ನಡೆದ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿತು. So they informed me that, this person is very serious, that person may not last. So I immediately went to the hospital. ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಬಂದಂತ ಕರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಾನು ತೆರಳಿದೆ. Apart from the basic information, very little information, I did not say anything. ನೋಡಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ.
but I was there with that family right throughout the day. ನೋಡಿ, ನಾನು ಬಹಳ ಆ ವಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಡನೆ ಕೊನೆಯ ತನಕ ನಾನು ನಿಂತೆ. And they did not ask me anything. I also did not share anything, but I was only with them. ನೋಡಿ, ನಾನು ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನು ಅಷ್ಟೇ. So it so happened after burial, everything is over. The head of the house, our member, he said, pastor's presence was so comforting for us. ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವೆಲ್ಲ ನಡೆದ ನಂತರ ಆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನರು ಬಂದು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೈಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಂದಿತು. See, sometimes, our words will not be sufficient. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಆಡುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಅದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. But our very presence will bring comfort to people. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು, ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ಸಂತೈಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And I have seen it so strongly in Bethesda AG on Sunday, and I'm sure even on other days also. ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬೆದೆಸ್ತಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಬರೀ ಈ ಭಾನುವಾರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. But you people were very exemplary. Your very presence conveyed lot of affection and love towards the family that had lost a loved one. ನೋಡಿ, ಸಭೆಯಾಗಿ ನೀವು ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಂತಾಗ ಅದು ನೀವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ಅವರ ಜೊತೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. Sometimes, our very presence will answer many unanswered questions. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಇರುವಂತ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೇ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. God has created us as emotional and social being. ನೋಡಿ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Remember, Jesus became a human being. ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಅವರು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದರು. Fully God, fully human. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಾಗಿದ್ದರು. He was emotional. ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಇದ್ದರು. And he was very social. He always mixed with people. He always wanted to be with people. ನೋಡಿ, ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಜನರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಜನರ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಜನರ ನಡುವೆ ಅವರು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. That's how God has made us. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವಂತದ್ದು. In grief and mourning, that's the only way we can connect with people, with our emotions and with our social connectivity. We'll be there for one another. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವುದು ಈ ದುಃಖದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂತಾಪದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. It is natural to experience and respond to pain and loss. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಷ್ಟ ಹೊಂದಾಗ, ಒಂದು ಮರಣ ಹೊಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ನೋವು ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಕೃತಿಯಾದಂಥದ್ದು. Now we have to look at some circumstances in which our grief also differs accordingly. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ದುಃಖವೂ ಸಹ ಮಾರ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ. Like say for example, our grief depends on how we have lost our loved ones to death. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದುಃಖವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಿಯ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ರೀತಿಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖವು ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. See, our loved one dies after living a life to the full, glorifying God, or if our loved one has died too young, or
our loved one would have died in tragic circumstances, our grief will respond accordingly. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪಾತ್ರರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಜೀವಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವಿತ ಮುಗಿಸಿ ಹೋದಾಗ ಆ ದುಃಖವು ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪಾತ್ರರು ಅವರ ಬಹಳ ಒಂದು ಯೌವನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಕೊಂಡಾಗ ಆ ದುಃಖವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. So there is nothing wrong in grieving. Perhaps, we respond according to the situation. ನೋಡಿ, ನಾವು ದುಃಖ ಪಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತೀವೋ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆಗೆ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. So God has made us like that. So we react and respond according to the way God has made us. ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾದ್ರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೇವೆ. Although we are sorrowful that we won't share any more earthly experience with our departed Christian loved ones, but we definitely have a hope. We are looking forward to spend an eternity with them. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಬಳಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. I never knew what had happened to Uncle Raju. ನನಗೆ ರಾಜು ಅಂಕಲ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಎಂಬ ವಿಷಯವು ನನಗೆ ಏನು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. I was thinking, he passed away because of old age, because, he had some small minor health issues. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆನೆಸಿದ್ದೇನು, ರಾಜು ಅಂಕಲ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ಆತನಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಆದ ಕಾರಣವೇ ಆತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನೆನೆಸಿದ್ದೇನು. I was, rejoicing that, Uncle Raju is already in heaven, and Pastor KJ Matthew and Auntie KJ Matthew, they are all rejoicing together. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡೇನು. ನಾನು ರಾಜು ಅಂಕಲ್ನ ಮರಣದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಹೌದು, ಅವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅಚ್ಚಮ್ಮನವರೊಡನೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸಿದೆನು. In fact, I only came to know yesterday evening when I visited Pastor Binu and the family. Yesterday evening only I came to know that, the tragedy that had struck. ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಪಾಲಕರಾದ ಬಿನು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂರವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗಲೇ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದಂತ ಆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ, ರಾಜು ಅಂಕಲು ಗೆ ನಡೆದಂತ ಆ ಒಂದು ದುರಂತವು ನಾನು ಕೇಳಿದ ನಂತರವೇ ನನಗೆ ನಿಜವೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. It was like a shock to me. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಯಭೀತನಾದನು. But that shock did not take away the guarantee that, Uncle Raju had of spending eternity with all the loved ones in heaven. ನೋಡಿ, ನಾನು ಆಘಾತವಾದೆನು ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ. ಅದಾದ ನಂತರವೂ ನನಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಕಳೆದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ರಾಜು ಅಂಕಲ್ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರ್ತನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. I know we'll grieve for some time, and after that, our life goes on, moves on. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಾವು ದುಃಖಿಸುತ್ತೇವೆ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವು ನಾವು ದುಃಖಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲೇಬೇಕಲ್ಲವಾ? But the memories that Uncle Raju has left, they will always remain with us. ಆದರೆ ರಾಜು ಅಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಂತ ಆ ನೆನಪುಗಳು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. So we know that, that grief is temporary. ನೋಡಿ, ಈ ದುಃಖವು ಎಂಬುದು ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. Psalms 30 verse 5 says, weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. ಕೀರ್ತನೆ 35ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ, ಈ ದುಃಖವು ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಂತೋಷವು ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. So there will come a time when the mourning will end. ನೋಡಿ, ಈ ಗೋಳಾಟವು ಮುಗಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಉಂಟು.
But after that, we'll recollect all the good things, that happened, in our life along with Uncle Raju. ನೋಡಿ, ಅನಂತರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಗೋಳಾಟದ ಸಮಯವೆಲ್ಲ ಹೋದ ನಂತರ ನಾವು ರಾಜು ಅಂಕಲ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂತ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಸವಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Those are the good memories, that we'll carry into the future. ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗಬೇಕು. So having said that, we know that grief has its purpose. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಈ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು. But it also has a limit. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. Because the reason is, one day we will all have to go. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಏನೆಂದರೆ, ಒಂದು ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. And you and I will have an assurance that when we close our eyes, we will be in the presence of the Lord, and also in the presence of the clouds of witnesses that were cheering us when we walked on this earth. ನೋಡಿ, ನಾವು ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಏನೆಂದರೆ ನಾವು ಕಣ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಂದೆ ಕರ್ತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರು ಸಹ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆ ನಡೆದಿರುತ್ತೇವಲ್ಲ, ಅವರು ಸಹ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. So we are going to look at some biblical narratives on grieving. ನೋಡಿ, ಈ ದುಃಖದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. These are very touching moments recorded in the history in the Bible. ನೋಡಿ, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And these are all godly people. If they can mourn, there is nothing that should stop us from mourning. ನೋಡಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ದೈವಿಕ ಜನರು. ಇವರು ದುಃಖ ಪಡುವುದು ಸರಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ದುಃಖ ಪಡುವುದು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. So starting with, we are going to look at Adam and Eve grieving for Abel. ನಾವು ಆದಾಮ್ ಮತ್ತು ಅವ್ವಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಆಬೇಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ದುಃಖಿಸುತ್ತಾರೆ. Bible, especially in the book of Genesis, it does not give a total detailed history of what happened from Adam till the time of, Joseph. ನೋಡಿ, ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಆಳವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದಾಮನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯೋಸೇಫನ ಕುರಿತವರೆಗೂ. See, Abel was killed by Cain. ಆಬೇಲನು ಕೈನನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. Now, do you think Adam and Eve would not have grieved? ನೋಡಿ, ನೀವು ತಿಳಿತೀರಾ, ಆದಾಮು ಮತ್ತು ಅವ್ವಳು ದುಃಖ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ? Just because Moses did not record, it doesn't mean to say Adam and Eve did not grieve for Abel. ನೋಡಿ, ಮೋಶೆಯು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಆದಾಮು ಅವ್ವಳು ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. We find, according to Midrash, that is Talmudic traditions, ಈ ಮಿದ್ರಾಶ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ we find it is recorded according to Jewish traditions that, Adam and Eve wept and grieved over Abel. They never knew what to do with the body of Abel. So remember, this is not biblical. According to the Talmudic tradition, they say, the tradition says that, Adam and Eve, when they were grieving, they saw one raven bring the dead raven and bury by digging the grave. So they said, okay, this is what we have to do, so let us bury Abel also. ನೋಡಿ, ಆದಾಮು ಮತ್ತು ಅವ್ವಳು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಆತನು ಆ ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದೆ ಬಹಳ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಯಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆ ಮಿದ್ರಾಶ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳವು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಸತ್ತಂತ ಮರಿಯನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೂತಿಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ
ಈ ಆಬೇಲನ್ನು ಅವರು ಸಹ ಹೂತಿಟ್ಟರು. It's not recorded in Bible, but this is the tradition. ಇದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದ್ದಂತ ವಿಷಯ. But that also shows, as human beings, Adam and Eve mourned for Abel. ನೋಡಿ, ಅದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದಾಮು ಮತ್ತು ಅವರು ಮನುಷ್ಯರು, ಅವರು ದುಃಖಪಟ್ಟರು ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗಾಗಿ. In Genesis chapter 23 verse 2, we find Abraham grieved for his dear wife Sarah. ನೋಡಿ, ಆದಿಕಾಂಡ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನು ಸಹ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸಾರಾಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ದುಃಖಪಟ್ಟನೆಂಬುದಾಗಿ. In Genesis chapter 50 verse 3, it says, the Egyptians mourned for Jacob for 30 days, 70 days. Egyptians, not Joseph's family. Egyptians, mourned for 70 days for Jacob. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದಿಕಾಂಡ 50ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಯೋಸೇಫರ ಕುಟುಂಬದವರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತ ಜನರು ಯಾಕೋಬನಿಗೋಸ್ಕರ 70 ದಿನಗಳು ದುಃಖವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ. In verse 10, it says, at the threshing floor of Atad, they lamented loudly and bitterly and observed a 7-day period of mourning. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದು ಯೋಸೇಫನು ತಂದೆಗೆ ಸಮಾಧಿ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದಾಗ ಅವನ ಜೊತೆ ಫಾರೋಹನ ಪರಿವಾರವೆಲ್ಲರೂ, ಅರಮನೆಯ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲರೂ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ, ಯೋಸೇಫನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಎಷ್ಟಾಗಿ ದುಃಖಪಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ. In fact, lamented loudly and bitterly. Sometimes, if we have to cry, we have to cry. We should not hold our tears. ನೋಡಿ, ನಾವು ಅಳಬೇಕಂದರೆ ಅಳಬೇಕು, ನಾವು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿರಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ 70 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಗೋಳಾಡಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. In fact, there was a pastor who passed away in coastal Karnataka. ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭಾಪಾಲಕರು ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. Very elderly and a well-known pastor. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು. And that pastor told before he passed away to his family, I don't want anyone to grieve. I don't want anyone to cry when I die. ಆ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ, ನನ್ನ ಮರಣದ ನಂತರ ನೀವು ಯಾರು ನನಗಾಗಿ ದುಃಖ ಪಡಬೇಡಿರಿ, ನೀವು ಯಾರು ಅಳಬೇಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. And that funeral service was a very strange service because, there was no mourning. They were all very, they were just sitting quietly as if, it's like, they were like statues. ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ನಿಶ್ಶಬ್ದರಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ದುಃಖವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಆಗಿತ್ತು. So, but that should not stop us from weeping and grieving. It's good. We are emotional people. We have to express our heart and express our affection towards the loved one. Even if we have to shed some tears, we should shed some tears. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜನರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ನಾವು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸಬೇಕಾ, ನಾವು ಕಣ್ಣೀರಿಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನಾವು ದುಃಖ ಪಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಪಡಬೇಕು, ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. In Numbers chapter 20 verse 29, the whole community of Israel, when they learned that Aaron had died, they mourned for him 30 days. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋನನ ಮರದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಆತನ ಕುರಿತಾಗಿ 30 ದಿನಗಳು ಅವರು ಶೋಕವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. In Deuteronomy 34:8, the same thing happened when Moses died. He was also mourned for 30 long days. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾವು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದ 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ ಗಮನಿಸುವಾಗ, ಮೋಸೆಯ ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು 30 ದಿನಗಳು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ದುಃಖವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. When Moses died, suddenly they found that, the leadership, is not there. What to do next? They were thinking like that. ನೋಡಿ, ಮೋಶೆ ಮರಣದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ನಾಯಕನನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡೇವಲ್ಲ, ಈತನ ನಂತರ ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರು. And next, Joshua had to take over from there.
ನೋಡಿ, ಅದನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. In Ruth chapter 1, we find Naomi, she exchanged one famine for 3 funerals. ನೋಡಿ, ನವಮಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ರೂತಳ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 3 ಜನರ ಮರಣವನ್ನು ಆಕೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. She thought she will be well off in Moab. ಆಕೆ ನೆನೆಸಿದಳು, ಮೋವಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. She thought there is food in Moab, whereas in Bethlehem there is famine. ಆಕೆ ನೆನೆಸಿದಳು, ಮೋವಾಬ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರಗಾಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. But when she went to Moab, first her husband died. ಆಕೆ ಮೋವಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಕುಟುಂಬವು ಹೋದಾಗ ಮೊದಲು ಆಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಎಲಿಮೆಲೆಕನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. Then both the sons died, Mahlon and Chilion. ಮಹಲೋನ್ ಮತ್ತು ಕಿಲಿಯೋನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ಆಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. Now you can imagine what kind of a state she would have been with grief, She thought, she'll be blessed in Moab, but instead of that, she has become a widow. She has lost both the sons also. ನೋಡಿ, ಆಕೆ ನೆನೆಸಿದಳು, ನಾನು ಮೋವಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಲು ಬಂದೆನು. ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಆ ದುಃಖದ ವೇಳೆ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಕೆ ಒಂದು ವಿಧವೆ ಆದಳು, ತನ್ನ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. And sometimes, you and I cannot understand why things happen like this. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Sometimes, we can get angry. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ. Sometimes, we can go into despair. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. So in tomorrow's session, we are going to look at how grief can turn, a very situation into guilt, into anger and despair. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದುಃಖವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸಿಲುಕಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಾಳೆ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ. So before we close, we are going to look at one last instance in John 11:35. Jesus wept. ನೋಡಿ, ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 11:35ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು. Jesus mourned for his dear friend Lazarus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಲಾಜರನಿಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತರು. He was moved by the fact that Lazarus had died. He grieved over him. ನೋಡಿ, ಲಾಜರನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಿತು ಆತನು ಎಷ್ಟು ದುಃಖಪಟ್ಟನು. That means he loved Lazarus that much. ಅದರ ಅರ್ಥ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಲಾಜರನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿದರು. But the beauty of what Jesus did is very, very special in this. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. Even though Jesus knew that he was going to raise Lazarus from the dead, still he chose to partake of the grief of the situation. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿತ್ತು ಲಾಜರನನ್ನು ಅವರೀಗ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮರಣದಿಂದ. ಆದರೂ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದುಃಖವನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. In Hebrew chapter 4 verse 15 says, he is a high priest who can understand or sympathize with our weaknesses. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 4:15 ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಆತನು ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ಅರಿತಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. When Jesus did that, it is like God entering into our grief. ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಆತನು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Jesus and God himself becomes part of our grief. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ದೇವರು ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. He will identify with us in our grief. ಅವರು ನಾವು ಪಡುವಂತ ದುಃಖದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. No wonder the psalmist says in Psalms 23 verse 4, yet though I walk through the valley of shadow of death, you are there with me, your rod and your staff, they comfort me.
ಆದ ಕಾರಣವೇ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ನಾವು 23ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯ 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆತನು ಧೈರ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಾನೊಂದು ಮರಣದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದರೂ ನಿನ್ನ ದೊಣ್ಣೆಯು ನಿನ್ನ ಕೋಲು ಅದು ನನಗೆ ಸಂತೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. So Bethesda AG members, even this evening, even as you're grieving Raju uncle, Jesus is promising, I am there with you even this evening. ಬೆಥೆಸ್ದಾ AG ಸಭೆಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಜು ಅಂಕಲ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ದುಃಖವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡುವಂತ ಮಾತು, ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And he also reassures that, even though Uncle Raju is gone, the scripture also says in John 11:25, he who believes in me, though he is dead, yet shall he live. ನೋಡಿ, ನಾವು ರಾಜು ಅಂಕಲ್ ಅವರು ಹೋಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆಯ 11:25 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಾನೇ ಪುನರುತ್ಥಾನವು, ಈ ಜೀವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ಆತನು ಆ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ನಂಬುವ ಕಾರಣ ಆತನು ಜೀವಿಸುವನು. So this is what I had to share for this evening. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಈ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು. I pray that God will be with every one of us. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. I pray for Pastor Binu, Sister Ronsi, Pastor Santosh, Sister Lissy. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾನು ಸಭಾಪಾಲಕರಾದ ಬಿನ್ನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಮತ್ತು ರೋನ್ಸಿ ಸಹೋದರಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವೂ, ಸಂತೋಷ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಲಿಸಿ ಸಹೋದರಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. All the loved ones. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಪಾತ್ರರೊಡನೆ. And every church member. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. That God's favor and comfort will rest upon every one of you. ದೇವರ ಒಂದು ಸಂತೈಸುವಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಡನೆ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. So let us not lose confidence. ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಬೇಡ. Let us not give up hope. ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಬೇಡ. Even though Uncle Raju is in a better place. ನಮ್ಮ ರಾಜು ಅಂಕಲ್ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. But we know for sure one day we will be there with him when we also go to meet with the Lord. ನೋಡಿ, ನಾವು ಸಹ ಒಂದು ದಿನ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತೇವಲ್ಲವೇ. Take comfort, take courage. ನೋಡಿ, ನೀವು ಧೈರ್ಯಗೊಳ್ಳಿರಿ, ನೀವು ಆ ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆದರಣೆ ಹೊಂದಿರಿ. Let's move forward for the glory of God. ದೇವರ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ. The Lord bless every one of you. ದೇವರು ನಮ್ಮೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Amen.